Assalamu alaikum. Good morning, everyone. Science is one of the most important channels of knowledge. It has a variety of functions that helps benefit the society and enrich the quality of lives. As we all are living in the age of science, it is important that we all have a deep insight in the background of science. The collaboration within a group and the brainstorming definitely helps sharpen the mind of a student. We are paving a way that our students have to exchange ideas and to come up with creative ways to achieve goals. Yes, it is through our very own Science Club. Let me welcome you all to the Science Club inauguration of the academic year 2021. പാരന്തയാലുവായി ദാക്ഷിണ്യശാലിയായി വാഴുന്നോരീശ്വരൻ തിരുനാമത്തിൽ നിഖില ലോകങ്ങൾക്കുമേകരക്ഷകനാകും അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയും അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയും പരമകാരുണ്യവാൻ കരുണാനിധിയേ വിധി പറയും ദിവസത്തിൻ ഏകാധിപനി നിയതമാരാധിപ്പൂ ഞങ്ങളങ്ങയെ മാത്രം സഗതം സഹായമായി തീർപ്പതും തിരുമുൻപ് നയിക്കേണം ഞങ്ങളെ നേരായ മാർഗത്തിൽ നിന്നനുഗ്രഹപാത്രമായോർത്തൻ മാർഗത്തിൽ അങ്ങയാൽ കോപിക്കപ്പെട്ടോരുടെ വഴിയല്ല സന്മാർഗാഭ്രിഷ്ടരത്തൻ വഴിയിലുമല്ല പാരന്തയാലുവായി ദാക്ഷിണ്യശാലിയായി വാഴുന്നോരീശ്വരൻ തിരുനാമത്തിൽ നിഖില ലോകങ്ങൾക്കുമേകരക്ഷകനാകും അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയും അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയും അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയും. Respected guest of the day, teachers and well-wishers, my dear students, good morning. Hope all of you are fine and in good spirits. We have resumed our journey of online education this academic year too. With 1 year experience in the online, we have learned to unlearn and relearn many aspects of life. I think you all will agree with me that Progressive explores the best possible ways to give the best learning through virtual platform. This year, due to the prevailing COVID situation, we are forced to move online for the club inauguration and club activities. As you all know, school clubs create small communities where students of similar interest meet together and have the opportunity of learning together. This itself will create a sense of unity and teamwork. We all know that the scientific and technological advancement of today is a long forward journey from Stone Age. Each individual has his own abilities and talents. Nowadays, we see a growing interest in children to think out of the box. And this inquisitiveness must be tapped, and effective science club in schools can mobilize such interest of students to explore more opportunities through the carefully planned activities and experiments. If the science club is properly organized in the school, then it will be a valuable aid to teaching science and also means of motivating children for learning science. When you conduct group activities as part of science club, it offers students to collaborate with their peers, learn to communicate effectively, exchange ideas, think critically, probe into problems and find solutions, which means it will boost their much needed 21st century skills. Science activities are conducted in classrooms as well, but the difference is the classwork is formal, whereas club activities are informal, and the pupils are free to choose their activities. I hope the teachers in charge of the science club will plan such activities which are interesting and arouse the scientific temperament. We are blessed to have Mr. Dinesh Kumar Tekumbat as our chief guest. He has received a Lifetime Achievement Award for doing 12-hour research experiment.
and also done 100-day research experiment for state science and art experiments. He have received many awards including Global Teacher Role Model Award, Best Science Teacher Award from Srimati Teacher, Presenting Paper and Excellence Award 2007 and many more. He have conducted 12-hour continuous science experiment research named Shastrayan and also conducted experiment science class named Wonder of Science and many more. We can express our gratitude to have him as the guest of honor for our inaugural ceremony. നമസ്കാരം. പ്രോഗ്രസീവ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ, ഈ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നിങ്ങളെ വീണ്ടും കാണാൻ കഴിയുന്നതിലുള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് പഠിക്കുകയും നമ്മുടെ സർഗാത്മകമായ കഴിവുകൾ കൈമാറുകയും ഇത്തരം ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകളൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ലോകമെമ്പാടും ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ്. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇത്രയേറെ പുരോഗമിച്ച ഈ കാലത്ത് നമുക്ക് ഇതുവഴി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്നതിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. ഇങ്ങനൊരു സൗകര്യമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കോവിഡ് മഹാമാരി കാലത്തെ ഈ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം, മറ്റനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും തീരെ നടത്താൻ പറ്റിയില്ല. ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് വർഷക്കാലം അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്നേഹബന്ധത്തിൻ്റെയൊക്കെ പേരിൽ എനിക്ക് അവിടെ വരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഈ വർഷത്തെ സയൻസ് ക്ലബിൻ്റെ ഇനാഗുറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളോടൊപ്പം വീണ്ടും ചേരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം. ലോകം മുഴുവനും ഇപ്പോൾ കൈ കഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്, അല്ലേ? ലോകത്തെ മുഴുവനും ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഏത് ശക്തികളും ഭീകരവാദികളും ചെയ്യുന്ന ഒറ്റൊരു കാര്യം എല്ലാവരും കൈ കഴുകിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ശാസ്ത്രത്തെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരും ശാസ്ത്ര പുരോഗതിക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്നവരും ശാസ്ത്ര കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെയൊക്കെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്നവരും വാക്സിൻ വെക്കാത്തവരും വാക്സിന് എതിര് നിൽക്കുന്നവരും ഒക്കെ കൈ കഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ആരാണ് കൈ കഴുകാൻ പറഞ്ഞത്? എന്തിനാ കൈ കഴുകുന്നത്? നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വൈറസിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കൊറോണ വൈറസിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കൊറോണ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വലിയ ധാരണയൊന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ആ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്നും പഠിക്കുന്നതിനപ്പുറത്ത് പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ, കേവല ദിനാചരണങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത്, കേവലം ഒരു സയൻസ് ഫെയറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനപ്പുറത്ത് ഒരുപാട് പ്രോജക്റ്റുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ, ശാസ്ത്ര ഉപകരണങ്ങളെ സർഗാത്മകമായ രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ, ഉപകരണങ്ങൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ, പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്താൻ ഉള്ള ആദ്യ വേദിയായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ സയൻസ് ക്ലബ്ബ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ വളരെ മികവാർന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നല്ലൊരു സയൻസ് ക്ലബ്ബും മികച്ച നല്ല ശാസ്ത്ര ലാബും, കൂട്ടത്തിൽ ശാസ്ത്ര വിദ്യാഭ്യാസത്തെ നിങ്ങളുടെ കൊച്ചു മനസ്സിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തരാൻ നല്ലൊരു ശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുടെ ടീമും നിങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നത് മാഷിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. 30-35 വർഷക്കാലം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി വിശ്രമമില്ലാതെ ശാസ്ത്രത്തിനോട്
വല്ലാതെ പ്രണയമുണ്ടായ മാഷിപ്പട് വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുകയാണ്. റിട്ടയർമെൻ്റ് ജീവിതമാണിപ്പോൾ. എങ്കിലും പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരണം എന്നായിരുന്നു മാഷിൻ്റെ ആഗ്രഹം. കോവിഡ് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നേരിട്ട് വന്ന് വീണ്ടും നിങ്ങളെ കാണണം. പക്ഷേ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ വരാൻ നെറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ടീച്ചറോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ അയച്ചിരുന്നത്. ഇതൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും വിദ്യാലയത്തിൽ ഒത്തുകൂടാം. ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവവും മനുഷ്യസ്നേഹവും അന്വേഷണശീലവുമുള്ള നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറാൻ വേണ്ടി കഴിയണം. ഒളിമ്പിക്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട വലിയ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. തനിക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട സ്വർണ്ണത്തിളക്കത്തെ ഏതോ രാജ്യത്ത് നിന്ന് വന്ന അല്ലേ എന്നോട് ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ തൻ്റെ സഹമത്സരാർത്ഥിക്ക് അവസരമുണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ആ വലിയൊരു മനുഷ്യ സ്നേഹം എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവം, മനുഷ്യസ്നേഹം, അന്വേഷണശീലം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പുതിയ ശാസ്ത്ര ജേർണലുകൾ വായിക്കാനുള്ള, ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സാധ്യതകളും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും വാർത്തകളും അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന, ശാസ്ത്രലേഖനങ്ങൾ എഴുതാൻ കഴിവുള്ള, പരമ്പരാഗതമായി കേട്ടുവന്ന ശാസ്ത്ര ദിനങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ഒരുപടി കൂടി അപ്പുറം ചേർന്നുകൊണ്ട് പുത്തൻ അനുഭവങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ല വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മാറാൻ കഴിയണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ വർഷത്തെ സയൻസ് ക്ലബിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം മാഷ് സന്തോഷപൂർവ്വം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു. ഇതിനുശേഷം ഞാൻ 2-3 വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അയച്ചു തരാം. സൗകര്യപ്രദമാവുന്ന രീതിയിൽ അത് കാണുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും കൂട്ടത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക. ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ പ്രിയ മക്കൾക്കും പ്രിയ സഹാധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ പരീക്ഷണം. ഈ പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലാണ്. ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിനകത്ത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഞ്ഞൻ കുപ്പിയെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും. ഈ കുഞ്ഞൻ കുപ്പിയുടെ ചലനമാണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ വിശേഷം. എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ശ്രദ്ധിക്കുക. മാഷ് എന്താണ് പറയുന്നത്, മാഷ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കുക. ഈ കുഞ്ഞൻ കുപ്പിയുടെ ചലനം വളരെ രസകരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓം കാളി തക്കാളി, ഓം ക്രീം ഐസ്ക്രീം. എല്ലാ കൂട്ടുകാരും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. മാഷ് എന്താണ് പറയുന്നത്, മാഷ് എന്താണ് കൈകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്നുകൂടി. ഓം കാളി തക്കാളി, ഓം ക്രീം ഐസ്ക്രീം. കൂട്ടുകാരെ, ഈ കുപ്പിയുടെ കുഞ്ഞൻ കുപ്പിയുടെ ചലനം വളരെ രസകരമായി നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചല്ലോ. മാഷ് ഓങ്കാളി തക്കാളി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചപ്പോൾ കുഞ്ഞൻ കുപ്പി താഴേക്ക് വരികയും ഓം ക്രീം ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ മേലോട്ടി പൊങ്ങിയപ്പോൾ കുഞ്ഞൻ കുപ്പി മേലോട്ടി പൊങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഇനി മാഷ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ മാഷ് എന്ത് പറഞ്ഞില്ല? ഓം കാളി തക്കാളി എന്നോ ഓം ക്രീം ഐസ്ക്രീം എന്നോ പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു? കുഞ്ഞൻ കുപ്പി താഴേക്ക് വരികയും മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങുകയും ചെയ്തു. എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? അങ്ങനെയുള്ള ആ മന്ത്രം പറഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ല കുഞ്ഞൻ കുപ്പി താഴേക്കും മുകളിലേക്കും പോയത്. അടുത്ത കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. കുഞ്ഞുകുപ്പിയുടെ ചലനം ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ. ഇപ്പോഴും മാഷ് എന്ത് ചെയ്തില്ല? ഓങ്കാളി തക്കാളി എന്നോ ഓം ക്രീം ഐസ്ക്രീം എന്നോ പറഞ്ഞില്ല. മാഷ് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല. അപ്പോഴൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, മാഷ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ല, മാഷിൻ്റെ
കൈകൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചത് കൊണ്ടല്ല ഈ കുഞ്ഞൻ കുപ്പി താഴേക്കും മുകളിലേക്കും പോയത്. ഈ പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മാഷ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബലൂൺ. ബലൂൺ ഇഷ്ടമാണല്ലോ, മാഷിനും ബലൂൺ ഇഷ്ടം. ബലൂൺ കൊണ്ട് ധാരാളം പരീക്ഷണങ്ങൾ, ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും. ബലൂൺ കിട്ടിയാൽ എന്താ ചെയ്യുക? ബലൂൺ കിട്ടിയാൽ അത് വീർപ്പിക്കുക, വലുതാക്കുക. വലുതാവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിലേക്ക് ഊതുക. ഊതുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വായു കയറും. വായു കയറുമ്പോൾ വായുവിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ്. വായുവിന് ബലം പ്രയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഇത് ഇലാസ്റ്റിക് സ്വഭാവമുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യും? വലുതാവും, അതായത് വീർത്ത് വരും. ഊതുന്നു, വായു കയറുന്നു, സ്ഥിതി ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം ആവശ്യം, ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നു, ബലൂണ് വീർത്ത് വരുന്നു, ബലൂണ് വലുതാവും. ഒരു ബലൂണ് വീർക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കി. ശരി, ഊത് നോക്കാം. എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ. സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തിപ്പോൾ ഒരു പന്ത് കാണുന്നുണ്ടോ? മാഷിപ്പോൾ കറക്കുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? ഇതാ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തോ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് ഒരു ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് പന്താണ്. മാഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടേബിൾ ടെന്നീസിൻ്റെ പിങ് പോങ് ബോളാണ്. ടേബിൾ ടെന്നീസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ പന്ത് ഇതിനകത്ത് കയറ്റുക. നമുക്ക് പരീക്ഷണം തുടങ്ങാം. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് പരീക്ഷണം കാണിക്കുക? മാഷ് ഇതിനെ കുത്തേനെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. എന്തിനാ ഇവിടെ പിടിക്കുന്നത്? ഇവിടെ പിടിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള വായു പുറത്തേക്ക് പോകും. ശരിയല്ലേ? ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വായു പുറത്തേക്ക് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മർദ്ദ കൂടുതലുള്ള വായുവാണ്. അതെന്ത് ചെയ്യും? മർദ്ദക്കുറവുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകും. ഈ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വായുവിനാണ് മർദ്ദ കൂടുതൽ. ഈ പരീക്ഷണത്തിന് മാഷ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് ഇത്തിരി വെള്ളം ഒത്തിരി ശക്തി എന്ന്. ഇത്തിരി വെള്ളം ഒത്തിരി ശക്തി. ഈ പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മാഷ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മേസൺ പൈപ്പ്, വാട്ടർ ലെവൽ പൈപ്പ്. ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായി ഇവിടെ ഒരു ദ്വാരം ഇട്ടുകൊണ്ട് ഈ വാട്ടർ ലെവൽ പൈപ്പ് ഇതിനകത്തുകൂടി കടത്തി ഇതിൻ്റെ താഴെ വരെ എത്തിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത്തിരി വെള്ളം ഒത്തിരി ശക്തി. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഈ പരീക്ഷണം നടത്താൻ വേണ്ടി മഷീനിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക. ഏതാണ്ട് പൈപ്പിൻ്റെ വളഞ്ഞ ഭാഗം വരെ മാത്രമാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് നിർത്തുകയാണ്. ഇപ്പോഴെ വെള്ളം ഈ ലെവലിലാണ് ഉള്ളത്. ഇനിയാണ് കൂട്ടുകാരോട് ചോദ്യം, ഈ വെള്ളത്തെ എങ്ങനെ പുറത്ത് ചാടിക്കും? ഈ വെള്ളത്തെ എങ്ങനെ പുറത്ത് ചാടിക്കാൻ പറ്റും? ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൂടെ വരുന്നുണ്ടാവും. തീർച്ചയായും. ഒന്ന്, ഇവിടെ ശക്തിയായി അമർത്തിയാൽ പോരെ? മതി, പക്ഷെ അമർത്താൻ പാടില്ല. മറ്റൊരാൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിലൂടെ ശക്തിയായി ഊതിയാൽ പോരെ? മതിയാവും, പക്ഷെ ഊതാൻ പാടില്ല.
മൂന്നാമതൊരാൾക്ക് തോന്നും ഇതിലൂടെ ഒന്ന് വലിച്ചാൽ പോരെ, വലിച്ചാൽ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകും, പക്ഷെ വലിക്കാൻ പാടില്ല. മറ്റൊരാൾക്ക് തോന്നും ഇതൊന്ന് ചരിച്ചാൽ പോരെ, ഒരു ദ്വാരം ഇട്ടാൽ പോരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ശക്തിയായി അമർത്തിയാൽ പോരെ. ഒക്കെ സാധ്യമാണ്, പക്ഷെ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഈ പാത്രത്തെ കൈകൊണ്ട് തൊടാതെ തന്നെ ഇതിലെ വെള്ളത്തെ പുറത്തു ചാടിക്കും. ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെ സാധ്യതകളാണ് ഉള്ളത്? The term scientific temper is broadly defined as a modest, open-minded temper, a temper ever ready to welcome new light, new knowledge, new experiments, even when the results are unfavorable to preconceived opinions and long-cherished theories. Respected principal, teachers, and my friends, a very warm good morning. It is a way of life which uses the scientific methods and which may consequently include questioning, observing physical reality, testing, hypothesizing, analyzing, and communicating. Discussion, argument, and analysis are vital part of scientific temper. It aims to inculcate the value of scientific thinking, appreciate scientific development, and drive away suppression, religious bigotry, and all forms of pseudoscience. How can we, as science students, improve scientific temper? There are lots of ways in front of us. Let me introduce to you at least few of them. Encourage ourselves to ask questions about almost everything. Instead of providing ready-made answer, let us also seek out answer of our own. Develop critical thinking skills, opportunities to apply what we learn. We do activities from home like raising of all the yeast, the metamorphosis of caterpillar into butterfly, or the sprouting of seedlings. The knowledge out of our textbook into the world around us. Fourth, employ games and electric devices. We can add the fun element to scientific thinking by playing games like chess that helps in developing our logic sequences and strategic skills. Reading comprehension passage not only improve reading knowledge but also nurture the scientific temper. Hope you all will utilize these tips in your life for a better society. Thank you. I know, right? Patrick. It's so nice to see you here. Hi, today I am going to do a science experiment on the topic acid and alkali. This is a litmus paper. First, let's see how we can make it. This is because vinegar is an acid. When the amount of acid and alkali in a solution becomes equal, the solution neither turns acidic or alkaline. Here we have come to an end for this experiment. Hello
Hello everybody, my name is Suhail Ahmed and I am from 7th E. So today I am going to show you a science experiment which is a working model of a hydro wheel. So let's pour in the water. You can see that the running water is spinning the hydro wheel, thus causing energy to form. And this energy is used to light a bulb on the other side of this wall. You may see here in that. So we can say that the kinetic energy from the running water is transformed into mechanical energy by the hydro wheel spinning. Wiped out 90% of the Hiroshima city. Bombing. On 6th and 9th August 1945 respectively, the two bombs killed between 129 to 226,000 people and against Japan with whom they were at war. Remembered as one of the most nuclear attacks on history. Little boy was dropped on the city. Every thought that we put into the world affects it. Think love, think peace, think harmony. Today I'm going to talk about Hiroshima Day. 71 years ago, then the president. Hiroshima tragedy occurred on August 6th in Japan. It was the biggest bombings of history that killed thousands of people. 75 years ago, Harry S. Truman, the President of USA, We'll be seeing a lot more experiments and programs in the future organized by our science club. It is a fact that we can learn and remember things better if we do and practice them rather than just to read them. This is the basic principle behind the formation of our science club. It is my immense pleasure to deliver the vote of thanks on behalf of our science club inauguration. Our first and foremost thanks goes to the God Almighty for sending us all the blessings to make this event successful. Now I would like to thank our Honorable Chief Guest, Mr. Dinesh Kumar Thekkumbad, retired headmaster, state science campaigner, for being with us in this event. Your presence and words have always been an inspiration for all of us. Now I would like to express my gratitude to our principal, Ms. Sujitra R, for delivering the message and motivating us. Our Vice Principal Yahya Sir for giving us all the support, our HOD Sati Ma'am and all the teachers who had guided us throughout this event. Last but not least, I would like to thank every student who participated and contributed their wonderful ideas to this special event. Once again, I would like to thank each one of you for being a part of this function. Have a wonderful day ahead.